એને સાહેલી રે હું એને જોવાની સર્યા રે જોતા જોતા વૃંદાવન મોજ નરસૈયાનો સ્વામી રે નરસૈયાનો સ્વામી રે ભાઈ મને તહા મળ્યો રે ધન આહિર દાનો અવતાર ગોકુલ યુતે ગામ રે ગોકુલ યુતે ગામ રે અતિરલિયા મનુ રે તહા છે મારા વાલાજીનો વાસ બ્રિજની નારીઓ રે બ્રિજની નારીઓ રે સહુ ટોલે મળી રે રંગ ભરી રમવાને આવ્યા રા બ્રિજની નારીઓ રે બ્રિજની નારીઓ આકુલ વ્યાકુલી રે પૂછે કઈ ડી થારે નંદ કુમાર થઈ થઈ નરત રે થઈ થઈ નરત કરતો આવ્યો રે વાલે મારે કંઠે આરોપ્યો હા સુંદર જમના રે સુંદર જમના રે જીને કાંથડે રે ઉગિયો શરદ પૂનમ નો ચમ રાસ મંડલ રે રાસ મંડલ રે પ્રભુજીએ તહા રચ્યો રે ગોપી મન પામ્યા રે પરમા એક એક ગોપી રે એક એક ગોપી રે વચ મે વાલ મોરે હમ ચીકુ દેને વલી ગાય વાકને અંબોડે રે વાંકેને અંબોડે રે મન વેધાય રહ્યા રે વાંકા વાંકા વિવિધ વાજિંતરવાય વાંકા વાંકા વેન રે વાંકા વાંકા વેન રે બોલે રસાલુ વારે વાંકા વાંકા ગાય રે મધુરા ગા નરચૈયાચા સ્વામીને નરચૈયાચા સ્વામીને જાઉં બલિહારડે રે વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની ધામ રામ કહો પંજર કે સુવા રામ કહો રે પંજર કે સુવા હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા ધંધો કરત સકલ જુગમવા રામ કહો પંજર કે સુવા ઘડી રે સુથારે કટેરો કીનો હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં અંતકાલ રીપુ હોત મંજારી હરી ચલ્યો જૈસે જુવારી જુआ રામ કહો પંજર કે સો આશા મેટ પાંચ પનહારી ખૂટત નાહી કરમ જલ કહે કબીર જેને હરિ રસ ચાખ્યો વાહી કે મન અમૃત રસ ચુઆ રામ કહો પંજર કે સુआ तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी मो पापीते कछु न सर्यो तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास उधे मुख तहन मोरी सुध बिसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम्ही गोपाल मोसे बहुत कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से
आद्यंत मोह से बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तम पावन, पाने की अब लाज पड़ी। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बत्स, ताजनुनी को बिरद टरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नहार सिंध बन राई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूरख कित गर्व करे। सूरदास वाकु काहू ठोर नाही, हरि चरणे आवी उगड़े। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशा लई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करे। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती कीजे भोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुकुट बेन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गन गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती कीजे भोर। ब्रजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रहो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे थारी कुमारी राधिका, इनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुहर कन्हैया, मैं भ्रुकुबान कर कब हूँ गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पट दूर कियो है, धन रे जनु नीवा को दरस दियो।
सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागनता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पेरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुकुट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन यात निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर ओढ़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाके दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरनामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, संकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचच दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ताड़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली, जनक सुता लिए जाय। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बड़े कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयनन पलक समारी। चितवत भय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी।
करिया स्नान दान नृप दीनो लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगा कौसल्या माता। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चंद्राविंद आपदा हरी। तनन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंज। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौ भात तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार कास सुडरे। गरुड़ खंब सिंध पौर जात राभरी हीरा मानक मोती पन्ना ज्योत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे वेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ताड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य राधे श्री आज की। श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर शंखादिकाद एहि रंग बीज। हृदय ताल विमल बोध पंच बाट जारी तन मन निज पहर हरो तो आए देवधारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे बर्बाद। कहित कबीर समझ दोर ऐसे ललायो चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भेसद पायो। श्री राम मंत्र आरती की। राम कबीर। कृष्ण जी के टाऊ ठोरे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम वास्युरुडो गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो वासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુતો પાપી એક કોલીએ કૌસ્તુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। दासलड़ा बने रे हरिनी भगति जानी मेहता नसैयाना स्वामी ने बोलो अमृत वाणी। जीवन जी महाराज मागु शरणु तमारु राम शरणु तमारु शरणु तमारु। कृष्णदास ने भक्ति आपी सर्व भक्तों ने कष्टी कापी पूजा गुजारनो उदार की दो केशवदास ने सरने ली। गुरु संगाते यात्रा विस मारवाड़ ने उगाड़्यो कृष्ण के सौने निमित करी काटो सूरत तार्यो। पद्मनाभ ज्ञानी जी दादा सुखदेव जी गोपाला जीवन जी ये कृपा करी उगाड़्या सहु बाड़। राम कबीर निधर नौकामा जीवन जी बैसाड़े कृपा करीने कबीर कृपालु भवसागर उतार। जीवन जीना बाल गोपालो राम कबीर उच्चारो भवसागर थी तरवानो सुन छे बहुना।
અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો, અવિશ્વાસ ને દૂષિત બોજ સલીલ સંગ ને ટાળ. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર, મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયા. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન ધામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગાળ્યા. જીવન જી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ, શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો, આપણે સવારે ખૂબ જ ભાવથી કીર્તન લઈએ. કીર્તન ભક્તિ એ જીવનજી મહારાજે આપણી જે સંત પરંપરામાં આપેલી એ સહજ ભક્તિ છે. હમણાં ખૂબ ભાવથી આપણે કીર્તન લીધા પ્રભાતિયાના. આ કીર્તન જે આપણે ગાયું એને મોટા ભાગના લોકો બે પ્રોસેસમાં વહેંચી કાઢતા હોય છે. એક, કીર્તન ગાતા શીખવું, અને બીજું કીર્તન ગાવું. આપણે પિયાનો શીખતા હોઈએ, પિયાનો વગાડવો હોય તો પહેલા આપણે કહીએ કે પિયાનોના ક્લાસ લઈએ, પિયાનો શીખીએ. એટલે કોક એ પિયાનોને સાંભળે તો શું કે એ પિયાનો શીખી રહ્યો છે, અને કોઈ જામી ગયેલો કલાકાર પિયાનો વગાડતો હોય તો આપણે કહીએ કે પિયાનો વગાડે છે. તો જે શિષ્ય પિયાનો શીખી રહ્યો છે અને આ જે મોટો માસ્ટર જે છે એ પિયાનો વગાડે છે, એ આપણે બે જુદા જુદા પ્રોસેસ કહેતા હોઈએ છીએ. ખરેખર શું છે? ખરેખર આપણને જીવનજી મહારાજે બતાવ્યું કે ખરું એ છે કે મનુષ્ય હંમેશા ને હંમેશા કંઈક ને કંઈક શીખી રહ્યો હોય છે. અત્યારે સુંદર ભાવથી કીર્તન ગાવામાં આવ્યું, આપણે એવું કહીએ કે હું કીર્તન શીખી ગયો છું? ના. એનું કારણ છે કે એવા કેટલા અસંખ્ય કીર્તનો છે કે જે હજુ આપણે ગાયા નથી. હજુ એવા કેટલા બધા રાગ હશે કે જે હજુ આપણે આલાપી પણ નથી શક્યા. એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે જે હજુ આપણે જાણી નથી શક્યા. એનું અસ્તિત્વ હશે પણ આપણે જાણી નથી શક્યા. અને એટલા માટે કહેવામાં આવે કે આપણે જે પણ કરી રહ્યા છે ને એ એક જ પ્રોસેસ છે, અને એ છે સહજ રીતે આપણે જે કરીએ તે. કોઈ એમ કે હું પામી ગયો છું, એ વાત ખોટી છે. અને જીવનજી મહારાજે આપણને એ પ્રકારની જ ભક્તિ આપી કે પામી જનારની ભક્તિ નહીં, સહજ ભક્તિ કર, સરળ ભક્તિ કર, સહજ રીતે તું જીવી લે. અને સંતો, એટલે જ આપણી અંદર જે સંધ્યા આરતી છે એ સંધ્યા આરતીમાં ભણવાની પ્રથા આવી. એમાં ભણી ગયેલાની પ્રથા નથી, અને એટલા માટે આપણે સંધ્યા આરતી ભણીએ છીએ, સંધ્યા આરતી કરતા નથી. સંધ્યા આરતી કરે કોણ? કે જેને આરતી આવડી ગઈ છે, જે બધું પામી ગયેલો છું, એ સંધ્યા આરતી કદાચ કરતો હોય. પણ આપણે તો સંધ્યા આરતી ભણવાની પરંપરા આપી, અને સંધ્યા આરતી ભણવાની પરંપરાનો અર્થ એક જ થયો કે અમે ભણી રહ્યા છીએ. વી આર લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ. અમે શીખી રહ્યા છે. અને એ જે પ્રોસેસ છે એ એક જ પ્રોસેસ છે, બે પ્રોસેસ નથી. એક શીખી લીધું એ પ્રોસેસ જ નથી, અને એક શીખી રહ્યો છું એ પણ નથી. એ શીખી રહ્યો છું અને શીખી લીધું એ બંને એક જ વસ્તુ છે. બે જુદી જુદી તમે ન લઈ શકો. બહુ જ સૂક્ષ્મ તફાવત છે, પણ એ સૂક્ષ્મ તફાવતને જાણવો રહ્યો. અને એટલા માટે ઘણી વખત આપણને જે
વડીલો સલાહ સૂચન આપતા હોય છે એ આપણે પ્રેમથી સ્વીકારીએ છીએ, પણ સાથે સાથે આપણે આપણું પોતાનું પણ એમાં મગજ ચલાવતા હોઈએ છીએ. એનું કારણ છે કે વડીલની સલાહ સૂચન છે એ અનુભવથી આવેલી છે, પણ સાથે સાથે આપણે આપણું પણ પ્રક્રિયા એની અંદર મૂકતા હોઈએ છીએ, આપણે બનતા હોઈએ છીએ, શીખતા હોઈએ છીએ. અને જે શીખવાનો પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ અ લાઈફ ટાઈમ પ્રોસેસ. એ ફક્ત બાળક સ્કૂલમાં જઈને શીખે છે એ વાત નથી. આપણે જીવનની શાળામાં પણ દરેકે દરેક વસ્તુ શીખતા જઈએ છીએ. અને જીવનની શાળામાં જે વસ્તુઓ શીખીએ છીએ એમાંની સારામાં સારી વસ્તુ જો કોઈ શીખતા હોય ને તો ત્યાં પ્રેમ છે. એક સુંદર નાની વાર્તા છે સંતો, થઈ ગયેલી હકીકત છે કે એક બસમાંથી એક વડીલ જઈ રહ્યા હતા. એમની સામે એક યુવાન છોકરી બેઠેલી હતી. વડીલના હાથમાં સરસ સુંદર ફૂલનો ગુલદસ્તો હતો અને જે સામે યુવાન છોકરી હતી એની નજર વારે ઘડીએ એ ફૂલના ગુલદસ્તા પર જતી હતી. અને જ્યારે ફૂલના ગુલદસ્તા પર એ નજર જતી હતી અને આ વડીલે નોંધ્યું કે આ યુવાન છોકરીની નજર આ ફૂલ ઉપર છે. જ્યારે વડીલને બસને ઉતરવાનું સ્ટેન્ડ આવ્યું ત્યારે એમને એક સુંદર હાસ્ય સાથે એ ફૂલ એ છોકરીને આપ્યા અને કહ્યું એને કે તને આ ફૂલ બહુ ગમે છે તો આ ફૂલને રાખ. હું મારી પત્નીને કહીશ કે એક છોકરીને ફૂલ બહુ ગમ્યા હતા અને મેં એને આપ્યા અને એ મારી પત્નીને પણ ગમશે. એમ કરીને એ વડીલ એ છોકરીને ફૂલ આપીને બસમાંથી ઉતરી ગયા. છોકરીએ જોયું કે એ વડીલ તો સામે સેમેટરી હતી, કબ્રસ્તાન હતું, એ બાજુ જતા રહ્યા. એનો અર્થ એ થયો સંતો કે વડીલ એ ફૂલ લઈને પોતાની પત્ની જે કબ્રસ્તાનમાં સૂતી છે એને આપવા માટે જતા હતા. એમની નજર આ છોકરી પર પડી કે જે છોકરી એ ફૂલ એને ગમતા હતા તો એમને છોકરીને પ્રેમથી એ ફૂલ આપી દીધા. આ કઈ ભાષા હતી? આ એક પ્રેમની ભાષા હતી. અને એને ખૂબ ભાવથી કીધું કે હું મારી પત્નીને કહીશ કે મેં ફૂલ એને આપી દીધા. જે ફૂલ કોને ચડે તો કે ફૂલ જીવંત વ્યક્તિને, જીવંતને. અને એના માટે પોતાની પત્ની પણ જીવંત હતી અને એટલા માટે ફૂલ લઈને જતા હતા. સામે એક જીવંત યુવાન કન્યા હતી, એ પણ હતી, એને પણ એમને ફૂલ આપ્યા અને એનું પત્નીનું નામ લઈને આપ્યા. આ પ્રેમ છે સંતો. અને જે જીવનની જે શાળા છે એ જીવનની શાળાની અંદર આપણે આવા તો ઘણા બધા દાખલા જોયા હશે કે જેની અંદર આપણે કોઈક અજાણ્યાને પણ પ્રેમ કરતા હોઈએ છીએ. એનું કારણ છે કે આપણને બનાવનારો એક જ છે અને જ્યારે બનાવનારો એક હોય તો આપણી અંદર આ સહજતા કેમ ના હોઈ શકે? આ સહજ ભક્તિ છે, સહજતા છે. અમેરિકાની અંદર લાઈનમાં ઉભા રહેવું એક સહજતા છે, એક સહજ છે કે લાઈનમાં ઉભા રહે એમના સંસ્કાર છે. કોક નીકળતું હોય તો એનું ડોર પકડીને આપણે ઉભા રહેતા હોય છે, નહીં પણ માથા પર ડોર અથડાય એની કાળજી કરતા હોઈએ છીએ. આ એક સહજતા છે. કોક વડીલ વ્હીલચેર ઉપર હોય કે વોકર લઈને ચાલતું હોય તો આપણે આગળ જઈને એના માટે દરવાજો ખોલીને ઉભા થઈ જઈએ છીએ. આ સહજ પ્રેમ છે. જીવનજી મહારાજે કંઈક આવું જ આપણને બતાવ્યું. સહજ પ્રેમ બતાવ્યો, સહજ ભક્તિ બતાવી. કબીરે આપણને સહજ સમાધિ બતાવી, જેના માટે બહુ પ્રયત્ન નથી કરવા પડતા. તમે વિચારશો કે આજના સત્સંગની શરૂઆત સહજતાથી કેમ થઈ? એનું કારણ છે કે આપણે જે કીર્તનની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, કીર્તનનું નામ છે સોરંગિયા. અને જે સોરંગી છે એ સોરંગી એ પ્રેમ ભક્તિની એક પરાકાષ્ઠા છે સંતો. સોરંગી એક એવો ભક્ત છે કે જે ફક્કડ છે, જે સહજ છે, જે હંમેશા ભક્તિના રંગમાં રંગાયેલો રહેતો હોય છે. એવો આ સહજ ભોળી ભક્તિ કરનારો એવો આ ભક્ત છે, જેને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પ્રકારે આશા નથી. હંમેશા પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં રહેતો આ ભક્ત બીજાને પ્રેમ કરતો રહેતો હોય છે. અને બીજાને પ્રેમ કરતો રહેતો હોય છે એનું નામ જ આ સોરંગીઓ. સોરંગી એક પ્રકારની વનસ્પતિ છે અને એના નર અને માદા આઈ થિંક બંને ઝાડ જુદા જુદા થતા હોય છે અને એને નાગ કેસર નામનું જે પુષ્પ થતું હોય છે એ પુષ્પમાંથી જે રંગ થાય એ રંગ થી
સાધુઓ પોતાના કપડાના પણ રંગ આપતા હોય છે. સંસારીઓ પણ એ જ એનાથી જ પોતાના કપડા રંગતા હોઈએ છે. અને આ એક રંગ એવો છે કે જે રંગ દરેકે દરેકને ચડતો હોય છે. સાધુને પણ ચડે, સંતને પણ ચડે, ભેખધારીને પણ ચડે અને સંસારીને પણ ચડે. અને દરેકે દરેક જન પોતપોતાની રીતે આ રંગનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને જે સંસારીઓ છે એ અધ્યયનજી મહારાજ કહે છે કે ભોળા ભાવે ભક્તિ કરતા હોય છે. અને ઘણી વખત આવી જે ભોળા ભાવે જે ભક્તિ કરતા રહેતા હોય છે એમને ભેખધારીઓ આવીને છેતરતા હોય છે. અને ભેખધારીઓ જે આવીને છેતરે છે અને ભક્તિ એક લોકો કરતા હોય છે એની તરફ અધ્યયનજી આપણને આંગળી ચીંધી રહ્યા છે. કારણ કે આપણે સર્વે જોઈ રહ્યા છે કે જે ભોળી ભક્તિને અનુસરતા હોય છે એ લોકો ભોળા હોય, સહજ હોય અને કોક એમને આવીને એમને ભોળપણનો લાભ પણ લઈ જતા હોય છે. એવું કહેવાય છે કે જો ગુજરાતીઓ ના હોત ને તો કદાચ આખા ભારતના જેટલા પણ બધા સાધુ સંતો જુદા જુદા પ્રદેશમાંથી આવીને ગુજરાતમાં અડિંગા જમાવે ને એ ના જમાવી શક્યા હોત. ભોળા ગુજરાતીઓ અને એના કરતા પણ વધારે ભોળા એ ગુજરાતીઓ અમેરિકામાં આવીને વસેલા તે એ અમેરિકામાં આવીને વસેલા ગુજરાતીઓ જે તે જગ્યા પર જે તે સમયે આવ્યા એ પોતાનું ભોળપણ લઈને આવ્યા. અને પછી ભારતમાંથી એ જે ભેખધારીઓનો કાફલો અહીંયા આવીને તૂટી પડે અને જાત જાતના ભ્રમ અંધશ્રદ્ધા ફેલાવે અને જાત જાતના ભ્રમ અને અંધશ્રદ્ધા ફેલાવીને એમને છેતરે. આની તરફ આપણી સંત પરંપરા આંગળી ચીંધે છે સંતો. અને આનો ઉલ્લેખ ઘણા બધા પત્રકારોએ કર્યો છે, ઘણા બધા તત્વચિંતકોએ કર્યો છે કે આ ભોળી પ્રજાને છેતરનારા પણ એટલા ઢગલે ને ઢગલે છે. એક પલમાં જમીન આપી દે, એક પલમાં પોતાનું સર્વસ્વ આપી દે એવા આ ઉદાર દિલના ભોળા ગુજરાતીઓને છેતરનારા ઢગલે ને ઢગલે ઉભા છે. ઉદા ભક્તોમાં પણ કંઈક એવું થઈ રહ્યું હોય સંતો, દરેક જગ્યાએ થવાનું કે ભોળાને છેતરવા માટે લોકોની લાઈન લાગવાની જ છે. તો એ ભોળપણ ની સાથે સાથે થોડું શાનપણ પણ હોવું જોઈએ. કારણ કે જો શાનપણ ન હોય તે વખતે કોઈ પણ આવીને છેતરી જવાનો અને એ ન થાય એના માટે આ એક સુંદર કીર્તન આપણને બતાવે છે. એની આગળનું કીર્તન હતું વેદ પુરાણ. વેદ પુરાણનું જે કીર્તન હતું એની અંદર અધ્યયનજી મહારાજ કહે છે કે બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ થયેલો છે, મેં કર્યો છે અને મને એક જ સાર તત્વ દેખાયું છે અને એ છે કે ભગવાન સમર્થ છે. એ સાર તત્વ છે અને એક છે, અનેક નથી. એ ચોખ્ખો શબ્દ આપણને આપી દેવામાં આવ્યો વેદ પુરાણમાં. વેદ પુરાણના 3 જુદા જુદા ભાગ પણ આપણે જોયા હતા અને વેદ પુરાણના અંતિમ ભાગની અંદર આપણને ખબર છે કે ધીમે ધીમે કરતા અધ્યયનજી ભક્તિની તરફ વળી રહ્યા છે. અને એ જ ભક્તિ એમને સોરંગિયાના કીર્તનમાં પણ આપણને બતાવી. અને સોરંગિયાના કીર્તનમાં એ ભક્તિ જે એમને આપણને બતાવી એ જ ભક્તિને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે સોરંગિયાના કીર્તનની અંદર આપણને એમને કહ્યું કે સાચી ભક્તિ કઈ હોઈ શકે અને એ ભક્તિ આપણને બતાવી. એમને સાચી ભક્તિ એ બતાવી. પહેલું કીધું કે સરસ્વતા સ્વામીને, જીરે સરસ્વતા સ્વામીને, એટલે એમને જે આલાપ કર્યો છે અને જે આલાપ કરીને એમને આપણને બતાવ્યું છે કે કેટલી સુંદર રીતે આ ભક્તિ થઈ શકે છે. જીરે સરસ્વતી સ્વામીને વિનવું. સરસ્વતીને આપણે કુંવારી ગણતા હોઈએ છીએ કે સરસ્વતીનો કોઈ સ્વામી નથી, પણ સરસ્વતી જેની પાસેથી શક્તિ લઈ રહી છે એ શક્તિ નો જે સ્વામી છે તે ભગવાન છે. અને અધ્યયનજી આપણને જે આંગળી ચીંધી રહ્યા છે તે એ તરફની ચીંધી રહ્યા છે કે સરસ્વતીના સ્વામીને હું વિનવું. અને એ રીતે એમને આપણને લઈ જઈ રહ્યા છે. તો જે સોરંગી છે એ પ્રેમ ભક્તિનો રંગ છે. પ્રેમ ભક્તિ, પ્રેમ કે જે હંમેશા ટ્રાન્સપેરન્ટ હોય, જેને કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા ન હોય, એ પ્રકારનો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે સંતો. અને એ પ્રેમ ભક્તિ અહીંયા બતાવવામાં આવી છે કે જે સોરંગીઓ છે, જે ભક્ત છે, જે પ્રેમ
ભક્તિ કરનારો જે ભક્ત છે, જેને કોઈ પ્રકારની આશા નથી, એ પ્રકારના ભક્તની અહીંયા વાત છે. આપણે હંમેશા ગોપી પ્રેમની વાત કરતા હોઈએ છીએ. તો ગોપીઓનો પ્રેમ પણ ભગવાન માટેનો કંઈક એવો જ હતો. એ અકલ્ટ લવ, કે એ પ્રેમની અંદર કોઈ પણ જાતની સ્થૂળ ભાષા ન હતી. એ શારીરિક પ્રેમ ન હતો. એ ચૈતન્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ હતો. એક માનસિક પ્રેમ હતો. અને જે માનસિક પ્રેમ છે એ કેમ થયો એનું કારણ ગોપી પણ નથી આપી શકતી. એનું કારણ ભગવાન પણ નથી આપી શકતા. અને અધ્યારુજી આ કીર્તનમાં તો એટલી ઉચ્ચ કક્ષા પર પહોંચ્યા છે અને તેમને કહી દીધું છે કે ભગવાન અને ભક્ત એક છે, બંને સોરંગિયા છે. કે ભગવાન પણ સોરંગિયા અને ભક્ત પણ સોરંગિયા. કારણ કે ભગવાન પણ ભક્તોના રંગે રંગાયેલા છે અને ભક્તો ભગવાનના રંગે રંગાયેલા છે. અને બંને જ્યારે એકબીજાના રંગે રંગાઈ ગયેલા હોય તો બંને સોરંગિયા. એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાની જે ભક્તિની વાત કરવામાં આવી છે તે આ કીર્તનમાં છે સંતો. અને આ કીર્તનમાં અધ્યારુજી કહે છે કે તમારે કોઈ પણ વિદ્યા ભણવાની જરૂર નથી. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ બી એજ્યુકેટેડ. આપણા પૂર્વજો પાસે અક્ષર જ્ઞાન ન હતું, પણ સંપૂર્ણ રીતે ઉદા ભક્ત હતા. સંપૂર્ણ રીતે એમના વર્તનમાં, એમના આચરણમાં, એમના પ્રભુના ગુણગાન ગાવામાં, અહર્નિશ સ્મરણ કરવામાં આપણા પૂર્વજો આગળ હતા. અને એ પ્રકારની એક આખી પરંપરા એમને ઊભી કરી હતી. એમની પાસે જેને કહી શકીએ એ વિદ્યા ન હતી, કદાચ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ ન હતું, પણ વચન એ જ પરમેશ્વર, જે જીવનજી મહારાજે જે રસ્તો બતાવ્યો એ રસ્તાને એમને પકડી રાખ્યો. કારણ કે એમને સાચી ભક્તિ હતી, સહજ ભક્તિ હતી, એ જે ભોળા ભાવની ભક્તિ હતી, એ ભક્તિ એમને પકડી રાખી અને એ ભક્તિ ઉપર એ ચાલ્યા. અને તેની જ વાત આગળ કરતા આપણને કહે છે, જે ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ હમણાં જે મેં વાત કરીએ, જીરે સરસ્વતા સ્વામીને વિનવું અને માગું એક પસાયું દે, જીરે ભોલી ભક્તિ એ ગાઈશું તો કોટી બ્રહ્માંડનો રાયો દે સોરંગિયા. ભગવાનને સોરંગિયા તરીકે કીધો છે. ભગવાનને સુંદર કીધો છે. સોરંગિયા એટલે સુંદર પણ થઈ શકે, અને ભક્તોના રંગે રંગાયેલો છે એટલે પણ એ સોરંગીઓ કહી શકાય. તો આ દરેકે દરેક જે કીર્તનની એક લીટીમાં આપણે સોરંગિયા ગાતા રહીએ છીએ. દરેક વખતે ભગવાનની સુંદરતાના, ભગવાન ભક્તોના રંગે રંગાયેલો છે એ આપણે ગાતા રહીએ છીએ. દરેક કીર્તન એટલે દરેક ટુકડી પાછળ આપણે આ સોરંગિયા ગાઈએ છીએ. અને જે શબ્દથી જે શરૂ થાય છે, આ જીરેથી શરૂ થાય છે. આખું કીર્તન જીરેથી શરૂ થાય છે. અને એ જીરે એક આલાપ છે. એમાં ભગવાનને પોકારીએ છીએ. અત્યારે જે ભગવાનને પોકારી રહ્યા છે અને એ રીતે કહે છે, અને કહે છે કે માગું એક પસાયું દે. હું તારી પાસે એક જ કૃપા માગું છું. પસાવલો એટલે માગવું. શું માગવું? તો કે એની કૃપા મગાય, ભગવાનની કૃપા મગાય. મારો પ્રયત્ન અને ભગવાનની કૃપા એ બે ભેગા થાય. હું બનું અને ભગવાનની કૃપા થાય તો મારી જે ભક્તિ કરવાનો જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ અવિરત ચાલ્યા કરે. એવો સુંદર ભાવ છે આ સોરંગિયાના કીર્તનમાં. અને એટલે કહે છે કે જીરે સરસ્વતા સ્વામીને વિનવું અને માગું એક પસાયું દે, જીરે ભોલી ભક્તિ એ ગાઈશું. અહીંયા શબ્દ આવ્યો છે ભોલી ભક્તિ એ ગાઈશું તું કોટી બ્રહ્માંડનો રાયો દે. ભોલી ભક્તિ એ ગાઈશું. અમારી જે ભક્તિ છે ને એ ભોળપણની ભક્તિ છે. ભોળપણ એટલે શાનપણ વગરની નહીં, પણ જેને આપણે કહીએ છીએ કે સહજ ભક્તિ. ભક્ત ભોળો હોય એક આ ખોટી ભ્રામક માન્યતા છે. કારણ કે ભક્ત સાનો હોય, એનામાં શાનપણ છે. એને સહજ ભક્તિ કેમ સ્વીકારી? તો કે એ દરેકના કરતા ઉપર છે. એને સાચી ભક્તિની ખબર પડી ગઈ છે. એને કર્મકાંડની ભક્તિ છોડી દીધી છે. જે સહજ ભક્તિ છે એ કઈ છે? તો કે કર્મકાંડ સહજ નથી હોતા. કર્મકાંડ તો શીખવા પડે, કરવા પડે, એના બંધનમાં જવું પડે. જ્યારે આપણે કીર્તન ભક્તિ ગઈએ છીએ એમાં કશું કરવું પડે છે? કીર્તન ગાયું તોય શું ને ન ગાયું તોય શું? કીર્તન મોટેથી ગાયું તોય શું ને ન ગાયું તોય શું? કીર્તન આપણા ઈ પથ્થર પર ગાયું તોય શું ને ન ગાયું તોય શું? આપણા મનમાં એ કીર્તન ગુંજ્યા કરતું હોય તો પણ આપણું અહર્નિ સ્મરણ એ ચાલુ હોય છે. મૂળ વસ્તુ એ છે કે જે સહજ ભક્તિ છે એ જેવી રીતે આપણે સહજતાથી ખોરાક લઈએ છીએ, પચાવીએ છીએ, જે રીતે સહજતાથી આપણે હરીએ ફરીએ છીએ, જે રીતે સહજતાથી આપણે હસતા હોઈએ છીએ, જેટલી સહજતાથી આપણે કુટુંબને પ્રેમ કરતા હોય છે,
જેટલી સહજતાથી આપણે આપણું કાર્ય કરતા હોય છે, ડેઇલી રૂટીન્સ આપણે પરફોર્મ કરતા હોય છે, એટલી જ સહજતાથી ભક્તિ થતી હોય છે. હવે એ ભક્તિ માટે જો તમારે કંઈ પ્રોસેસ કરવો પડે, એના માટે કંઈક મહેનત કરવી પડે, એના માટે કર્મકાંડ કરવા પડે, તો એ ભક્તિ અર્થહીન થઈ જાય છે. સેકન્ડ નેચર, અંગ્રેજીમાં કહે છે કે ઇટ ઇઝ માય સેકન્ડ નેચર. એવું કહેવાય કે ભાઈ રાજા હરિશ્ચંદ્ર જૂઠું બોલે નહીં, હંમેશા સત્ય બોલે. પણ સત્ય બોલવું એમનો સેકન્ડ નેચર છે. એમના મગજમાં જૂઠા નામનો શબ્દ જ નથી, અને એટલા માટે એમનો સેકન્ડ નેચર થઈ ગયો છે. ઉદા ભક્તોના માટે આ જે ભક્તિ છે ને એ સહજ છે, અને એટલે તો આપણને ભગત જ કીધા. ભોળે ભોલી ભક્તિએ ગાઈશું, આપણને ભક્ત કીધા. એક આખો સમાજ કે જે ભગત અને ભક્ત તરીકે ઓળખાય, એક આખો સમાજ આવો ઉભો કરવામાં આવ્યો સંતો. બીજી કોઈ જગ્યાએ તમને આ લાસ્ટ નેમ નહીં મળે. ભગત અને ભક્ત એ લાસ્ટ નેમ તમને નથી મળવાનું. એનું કારણ છે કે જે આખા સમાજે જે પકડીને એક સમૂહ તરીકે આપણે જેને ઊભું કરી શક્યા, એ રીતે આપણને આ ભગત અટક મળેલી છે. ભલે આપણે ગમે તે અટક લખાતા હોય, અત્યારે પટેલ લખાઈએ છીએ કારણ કે આપણે સમજીએ કે આપણે ઉદા પટેલ છે, મોટાભાગના આપણે પટેલો હતા, પણ આપણે કર્મે પટેલ ભગત છે. આપણા જીવનમાં આપણે ભગત છે. એ લાસ્ટ નેમ પટેલનો કોઈ બહુ એટલો બધો અર્થ નથી, અને કદાચ લાસ્ટ નેમ ભગતને પણ એટલો મોટો અર્થ ન હોઈ શકે જો આપણે આપણા જીવનમાં એનું આચરણ ન આવ્યું હોય તો. પણ મૂળે કહેવાનો અર્થ એ છે કે એક આખી ભગત કમ્યુનિટી ઊભી થઈ, એક આખી ભક્ત કમ્યુનિટી ઊભી થઈ, અને ભક્ત કમ્યુનિટીને માટે જે આ ભક્તિ છે એ એકદમ સહજ હતી. અધ્યાયજીએ આ સોરંગી કીર્તનની જે રચના કરી, એ કીર્તનને પણ આપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીશું સંતો. એક ભાગ કે જેની અંદર સોરંગીઓ કેવો હોય, ભક્ત કેવો હોય એનું વર્ણન છે, અને બીજા ભાગની અંદર ભગવાનના જે 10 અવતાર થયા અને ભાગવતમાં જે 24 અવતારો બતાવવામાં આવ્યા છે, એ 24 અવતારોએ શું શું કાર્ય કર્યું એ આપણને અત્યારે સોરંગીયાના કીર્તનમાં કહે છે. અને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે એ બધાના અવતારો છે. ભગવાન તો એક જ છે, એ બધાના અવતારો છે. જેવી રીતે દરિયાની અંદર અસંખ્ય મોજા હોઈ શકે, એવી રીતે અવતારો પણ ઘણા બધા હોઈ શકે. જો કેટલા બધા જીવો છે, કેટલી બધી યોની છે, એ અસંખ્ય હોઈ શકે, પણ દરિયામાં ઢગલે ને ઢગલે મોજા હોય, પણ જલ તો એ જ છે. દરિયાની અંદર તમને કુંભ મળે, અને કુંભમાં જે જલ છે એ જ જલ દરિયાની અંદર પણ છે. અને એ જ વસ્તુ આપણે સમજવાની રહી કે જે સર્જનહાર છે એના સર્જનનો એક ભાગ આપણે પોતે છે, અને એ સમજવાનું રહ્યું. અને અધ્યાયજી આપણને એ સમજાઈ રહ્યા છે. ભગવાન અને ભક્તની એકાત્મતા બતાવતું કીર્તન હોય તો આ સોરંગિયા. એમાં ભગવાન પણ સોરંગીઓ, ભક્ત પણ સોરંગીઓ. ભગવાન પણ સુંદર અને ભક્ત પણ સુંદર. ભક્તની સુંદરતા બતાવી ભોળી ભક્તિ ગાઈએ એમ કરીને, અને ભગવાનની સુંદરતા બતાવી એક કૃપાનાથ તરીકે, કે કેટલા અવતારો લઈને વારે ઘડીએ ભગવાન ધરતી ઉપર આવ્યા. 10 અવતાર ગણો, 24 અવતાર ગણો, કે પછી સંતોને પણ એની આપણે વિભૂતિ ગણીએ, તો એ વારે ઘડીએ આપણા સૌને પર કૃપા કરવા માટે જ અહીં આવતા હોય એવું આપણને લાગે. એક સુંદર પ્રકારની આ અનુભૂતિ છે. એની બીજી એક લીટી જે આપણને બતાવી રહી છે કે આ સંસાર સાગર છે, એ દોહેલો છે. એની અંદર ઘણા બધા સંઘર્ષો આવે. ઘણી બધી વખત આપણે મનને મારવું પડતું હોય છે, અને ઘણી બધી વખત આપણે જ્યારે મનને મારતા હોઈએ છીએ તે વખતે આપણને એક નૌકાનો સહારો મળે. એ કહ્યું હતા કે રામ નામ કર બેલડી, એટલે કે રામ નામની જે નૌકા છે, રામ નામ રૂપી નૌકા આપણને આ સંસાર સાગરમાં મદદ કરી રહી છે. આ ભક્ત છે, અને ભક્તને ઉપાસના પદ્ધતિ અધ્યયજી મહારાજ અહીંયા કરી રહ્યા છે કે આપણી ઉપાસના પદ્ધતિ બહુ સાદી અને સરળ છે. આપણી ઉપાસના પદ્ધતિની અંદર ફક્ત ને ફક્ત રામ નામ આપણને આપવામાં આવેલું છે. રામ કબીર નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને જે રામ કબીર નામ આપણને આપવામાં આવ્યું છે, એ રામ કબીર નામ ભગવાન અને ભક્તની એકાત્મતાનું નામ છે. તો આ જે સુંદર રસ્તો આપણને અધ્યયજીએ બતાવ્યો સોરંગિયાના કીર્તનમાં, એ કીર્તનમાં બતાવેલો આ રસ્તો કેટલો સુંદર લાગે આપણને.
અને કે છે કે મને ઉતારીએ પેલે પાર દે સોરંગિયા, તું મને આ સંસાર સાગરની પાર ઉતારી દે. કારણ છે કે જ્યારે જ્યારે મનુષ્યને સંઘર્ષ કરવાનો આવે તે વખતે એને હંમેશા ને હંમેશા કોકનો સહારો જોઈએ. તો કોનો સહારો મળે એને? એક તારો જ સહારો. એવા સુંદર ભાવથી આપણને ધ્યેય બતાવી રહ્યા છે. એના પછી ખૂબ સુંદર રીતે કહે છે કે તું તો બ્રહ્માંડને ભાંજે છે, ઘડે છે, અને આ જે ફૂલ પાત્રી છે હું કોને ચડાવું? ભગવાનનું જે વ્યાપક સ્વરૂપ છે એ અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે તું ક્યાં આગળ નથી ભગવાન, એ મને તું કે. તારો વાસ બધે છે, દરેક જગ્યાએ એનો વાસ છે. નરસિંહ મહેતાએ પણ કીધું કે સર્વે રંગે રાચે અને શ્રીહરિ તું બધામાં વસે છે. એવું નરસિંહ મહેતાએ આપણને સુંદર શબ્દોમાં જણાવ્યું. અને સુંદર શબ્દોમાં એ જણાવ્યું તે જ આપણે એ કહે છે કે જીરે કોને ચડાવું ફૂલ પાતરી, જેને 14 ભુવન મુખ માહે દે. કે હું જ્યાં ફૂલ છે એ ફૂલ હું કોને ચડાવું? અને એટલો મોટો ભગવાન પેલા વાસુદેવની ટોપરીમાં બેસી શકે ખરો કે? આટલો મોટો ભગવાન કે પછી માતાના ઘરમાં રહી શકે ખરો કે? અને એટલા મોટા ભગવાનને કે જે 14 ભુવનમાં વિસ્તરેલો છે, વ્યાપક છે, એને હું આ ફૂલ કઈ આગળ ચડાવું? ખૂબ સુંદર ભાવ છે આની અંદર. આમાં ભક્તિનું ઊંડાણ છે. અને કહી રહ્યા છે આપણે પેલું ફૂલ લઈએ, ફૂલ છોડ ઉપરથી તોડ્યું, અને ફૂલ છોડ ઉપરથી તોડીને જે પણ આપણે મૂર્તિ માનતા હોય મૂર્તિની પાસે ફૂલને મૂકી દીધું. તો શું એ છોડમાં ભગવાન નતા? જ્યાં આગળ ભગવાને એ ફૂલને ઉગાડ્યું, જે જગ્યા પર એ ફૂલ ખીલ્યું એ કળી હતી. એ કળીમાંથી એ ફૂલ એ ખીલ્યું, જેનું સિંચન એ છોડે કે વૃક્ષે કર્યું, એ ત્યાંથી એ ફૂલને તોડવામાં આવે એ કેટલી કક્ષાએ સાચું. અને ત્યાં આગળ ભગવાન નથી એટલે હું ત્યાંથી ફૂલ તોડી લાવીને અહીં આગળ જે મારા જે ભગવાન છે એને હું ચડાવું. આ મનુષ્યનું ઘમંડ છે, એનો અહંકાર છે, એનું માલિકીપણું બતાવે છે. અને જે ભક્તિનું જે ઊંડાણ છે ને એમાં અધ્યયન જે આપણને અહીંયા હું કહે છે કે જીરે કોને ચડાવું ફૂલ પાત્રી, હું આ ફૂલ પાત્રી હું કોને ચડાવું? તું તો બધે જ છે. એનો અર્થ કે હું સહજ ભોળી ભક્તિ કરીશ. મારી ઉપાસના પદ્ધતિની અંદર હું કોઈ કર્મકાંડને આવવા નહીં દઉં અને હું આવી ભોળી ભક્તિ કરતો રહીશ. આવો સુંદર ભાવ લઈને અધ્યયજી આપણા સોરંગિયાના કીર્તનમાં આવી રહ્યા છે સંતો. અને સોરંગિયાનું કીર્તન આપણે આગળ એની વાત કરીશું. આજે પહેલો ભાગ જે ભક્તની જે ભોળી ભક્તિ છે એની પર આપણે લઈને બેઠા છે. અને જે ભોળી ભક્તિ ક્યાં આગળ રિફ્લેક્ટ થાય? જે સહજતા હોય ને ત્યાં જ રિફ્લેક્ટ થાય. સહજ રીતે આપણે જે કરતા રહીએ છીએ, જેના માટે બહુ પ્રયત્ન ન કરવો પડે, સહજ રીતે થાય, સેકન્ડ નેચર તરીકે થાય, એવો ભક્ત છે. આજે આપણે એની વાત કરી. ઉદા ભક્તોમાં આ સહજતા છે અને રહેશે એ આપણને બધાને ખબર છે. આપણે સવારના જે કીર્તન લઈએ છીએ સહજ ભાવે ગાતા હોઈએ છીએ, શીખતા હોઈએ છીએ. સાંજની સંધ્યા આરતી પણ આપણે એવી સહજ રીતે ગાઈએ છીએ અને સુંદર રીતે ભણીએ છીએ. ખૂબ સહજ રીતે આપણે રામ કબીર બોલતા હોઈએ છીએ. એકબીજાને ભેટીને મળતા હોઈએ છીએ. સત્સંગ પણ આપણે અહીંયા જે કરતા હોઈએ છીએ એ પણ એક પ્રકારનો એક સહજ ભક્તિનો જ એક પ્રકાર છે સંતો. અને સહજતા આપણા સર્વેની અંદર હંમેશા ને હંમેશા બની રહે એવા સુંદર ભાવ સાથે વિરમું છું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રાર્થના રામ સંત મળી તો મહાસુખ થાય, મળે તો